How do we humans perceive the things around us? We have 5 senses that help us to interact with the world around us. These are sight, hearing, taste, smell, and touch. Eyes help us to see things, ears help us to hear sounds, we smell with our nose, taste with our tongue, and the sense of touch is provided by our skin. Of course, all senses are important, but the sense of sight is the most important. Here is an interesting fact. We perceive almost 80% of the world around us by using our sense of sight. We see objects around us with our eyes, but then why don't our eyes see these objects in the dark? The answer to this question is light. We are able to see the objects around us because of the light coming from these objects. The light from these objects travels in space and reaches our eyes. When it's dark or during nighttime, as there is no light, we are unable to see these objects clearly. Some objects can generate their own light. For instance, the sun, the fluorescent bulbs, burning candles can generate their own light. The objects which generate their own light are called the luminous objects. Almost all of the objects that we come across cannot generate their own light. The table, a chair, wall, paper are few of such examples. Such objects are called as non-luminous objects. But I just told you that we see objects around us because of the light coming from them. And if objects like these cannot generate light, then how come we are able to see them? We are able to see them because of the reflection of light. These objects reflect the light to our eyes. What light are they reflecting? Where is the light coming from? This light is nothing but the light coming from the luminous objects. So how can we summarize this? We are able to see non-luminous objects because they reflect the light of the luminous objects falling on these surfaces. Let me repeat. The light coming from the luminous objects falls on the non-luminous objects. Non-luminous objects then reflect this light, and this reflected light travels towards our eyes. And that's why we see the objects. In the daytime, we are able to see blue skies, the white clouds, and the green grass because the light from the sun is getting reflected by them and traveling towards our eyes. At night, we are able to see the moon because it is reflecting the light from the sun. Note that moon is non-luminous and it cannot generate its own light. As I said earlier, most of the objects that we come across in our daily life are non-luminous. We only see them because they reflect the light. Step inside a dark room, light up a torch, and point it at the distant wall. Look carefully at the path of the light coming from the torch. You will see tiny dust particles in the air. What is the reason for this? Why are you able to see these particles? You are able to see the dust particles because the light from the torch is getting reflected from their surfaces and traveling towards our eyes. We also see the same thing in a very dimly lit room where the only source of light is a small amount of sunlight coming from the window. In this video, we saw that the reflection of light plays an important role. It's because of the reflection of light that we are able to see most of the objects. In the next... നിങ്ങളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഭയങ്കര ഉഷാറായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഏതായാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓരോ വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൽ നിന്നും റിഫ്ലക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴാണ് ആ വസ്തുവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ സൂര്യന് അല്ലെങ്കിൽ ബൾബ്, കാൻഡിൽ ഇതൊക്കെ സ്വന്തം ലൈറ്റിൽ പതിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അതായത് ലൂമിനസ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ്. ഇനി വേറെ നോൺ ലൂമിനസ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സ്വന്തമായിട്ട് ലൈറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന പേനയും ബാക്കിയുള്ള വസ്തുക്കൾ, ചുമരും കസാരയും പേപ്പറൊക്കെ ഒന്നും സ്വന്തം ലൈറ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല. അത് നോൺ ലൂമിനസ് ആണ്. ഇനി ഈ ലൂമിനസ് ഒബ്ജക്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് എങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെയാണ് പോകുന്നുള്ളത്, ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകുന്നുള്ളത്? എല്ലാ പോസിബിളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഇത് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ബൾബ് കത്തിച്ചാൽ അതിന് ചുറ്റുള്ള പോസിബിളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബൾബിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ലൈറ്റിനെ ഓരോ ആരോയിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോസിബിളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈ ലൈറ്റ് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ
ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഓരോ ലൈറ്റിനെയും നമ്മൾ റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയും, പ്രകാശരശ്മി എന്ന് പറയും. ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രകാശരശ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ടും പോവുക. അതേപോലെ ലൂമിനസ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന ലൈറ്റ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും സഞ്ചരിക്കും. ഈ ബൾബ് എന്നുള്ള പ്രകാശരശ്മി കുറേ രശ്മികളുണ്ടാകും. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രശ്മി അത് താഴേക്ക് പതിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ താഴേക്ക് ഒരു സർഫേസിലേക്ക് പതിച്ചാൽ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും അല്ലേ. ഇനി ഈ പ്രതലത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന ഒരു രശ്മിയുണ്ട്, ഈ പ്രതലത്തിലേക്ക് വരുന്ന രശ്മിയുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ഈ പ്രതലത്തിൽ തട്ടിയതിന് ശേഷം അത് തിരിച്ചു പോകും, റിഫ്ലക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും. ഇതിനെയാണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്ന് പറയുന്നുള്ളത്. ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ അതിൻ്റെ താഴെയോ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലൊന്നും ആയിക്കൂടെ? ഇല്ല, കാരണം അവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട്. റിഫ്ലക്ഷന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ താഴേക്ക് മുട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ലൈന് വരച്ചാൽ അതിന് നമ്മൾ നോർമൽ ലൈൻ എന്ന് പറയും. റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ സമയത്തുള്ള 2 നിയമങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ആൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്താ, ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം, എന്നാലേ അത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലാവും. ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും നോർമലും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുക. പിന്നെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റും എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതായത് എപ്പോഴും I = R എന്നുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ വന്നാൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റൂ, കാരണം I = R എന്നുള്ളത് വേണം. ഇതിന് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി താഴ്ന്ന് കൂടി വരുന്നതാണ്, അതായത് കുറച്ചും കൂടി ചേരിഞ്ഞിട്ടാണ് ലൈറ്റ് വരുന്നുള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഒന്നും കൂടി ചേരിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും തിരിച്ചു പോവുക, കാരണം I = R എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് വേണം. അതാണ് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ. അപ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനിലെ ഒന്നാമത്തെ നിയമം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ നിയമം ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്നുള്ളതും നോർമൽ എന്നുള്ളതും പിന്നെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്നുള്ളതും ഇതൊക്കെ സെയിം പ്ലെയിനിലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക, ഒരേ സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം എടുത്താൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ വന്ന് പതിക്കുന്ന സ്ഥലവും പിന്നെ നോർമൽ തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലവും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലവും ഇതൊക്കെ ഒറ്റ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും, സെയിം പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും, ഒരേ വശത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഈ ഭാഗത്താവാൻ പാടില്ല, കാരണം ഇങ്ങനെ ആയാൽ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ നിയമം എതിരാവും. ഏതാണ്? I = R എന്നുള്ള നിയമത്തോട് അത് എതിരാവും. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല. റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ നോർമല് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ നോർമല് പിന്നെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാണ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ. ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണം കൂടി നമുക്ക് നടത്തി നോക്കാം. നിങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്തു നോക്കുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷ. അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്തു നോക്കണം. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വർക്കൊന്നും തരുന്നില്ല, നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ പരീക്ഷണം ഒന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയാൽ മതി. എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ചീർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ടേബിളിൽ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ വിരിക്കുക, A4 അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ വിരിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ചീർപ്പ് കൊണ്ടുവെക്കുക. ആ ചീർപ്പിൻ്റെ ഒരു പല്ലിൻ്റെ ഇട മാത്രം വിട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമൊക്കെ ഒരു ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ കൊണ്ട് മറച്ച് വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ ആ പല്ലിൻ്റെ ഒറ്റ ഗ്യാപ്പിലൂടെ ലൈറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ലൈന് പോലെയായിട്ട് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ആ ലൈനിലേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ടച്ച് ആകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മിറർ കൊണ്ടുവെക്കുക. അപ്പോൾ ആ പോകുന്ന ലൈന് വൈറ്റ് പേപ്പറിലൂടെ കൂടെ പോകുന്ന ലൈന് മിററിലേക്ക് തട്ടി തിരിച്ച് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി ആ മിററിലേക്ക് തട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് മിററിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ഒരു നോർമൽ വരക്കുക. ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ, നോർമൽ, റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ, ഇങ്ങനെ 3 വരികൾ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും നോർമലും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഒക്കെ തട്ടുന്നത് ഒറ്റ പ്ലെയിനിലാണ്. അതേപോലെ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും നോർമലും കൂടി ഉണ്ടായ I എന്നുള്ള ആംഗിളും റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നോർമലും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളും ഈക്വലാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ. ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ മിററിനും കൃത്യമായിട്ടൊരു മിററിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രൊട്ടക്ടർ വെച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അളവെടുത്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് I എന്നതും ആംഗിൾ ഓഫ് R എന്നുള്ളതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. നിർബന്ധമായിട്ടും അത് ഈക്വൽ ആവണം. ഇനിയും കൺവിൻസ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ
ഇനിയും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, ലൈറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി ചേർച്ച് വെച്ച് നോക്കുക, കുറച്ചും കൂടി വൈഡാക്കി വെച്ച് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ അളവെടുത്ത് നോക്കുക. അപ്പോഴും ആംഗിൾ ഐയും ആംഗിൾ ആറും തുല്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നുള്ള രണ്ടെണ്ണം നിർബന്ധമായിട്ടത് പഠിച്ചു വെക്കണം. അത് രണ്ടും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഇട്ടാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാർക്ക് ഞാൻ തരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഓക്കെ, ഈ സമയത്തൊക്കെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അത് ഹ്യൂമൻ എററായിട്ടാണ് കണക്കൂട്ടേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു റേ എന്നാണ് പറഞ്ഞുള്ളത്, ഒരു പ്രകാശരശ്മി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് വളരെ നേരിയതായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ചീർപ്പിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ കടത്തി വിടുന്നത് അതിൽ കുറേ രശ്മികൾ ഉണ്ടാവും. അതായത് കുറച്ചും കൂടി തടി കൂടിയതായിരിക്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നേരിയതായിരിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷന് കറക്റ്റായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബീമാണ് കടത്തി വിടുന്നുള്ളത്, ഒരു റേ അല്ല കടത്തി വിടുന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് വെർച്വൽ ഇമേജും റിയൽ ഇമേജും തമ്മിലുള്ള സംഭവം എന്താണ്, അതിന് വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇനി മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ള നമ്മളെ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മിററാണ്. പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് നല്ല ഷൈനി ആയിട്ടുള്ള സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതേപോലെ പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും, അതായത് വളഞ്ഞിട്ടോ തിരിഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ ഇതല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള മിറർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, നമ്മൾ ഷേവിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാത്റൂമിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയൊരു മിററായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? പക്ഷേ അത് ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനമായിരിക്കും. കൈ കൊണ്ട് പോയാൽ ഒന്നും കൂടി അത് വലുതായിട്ടൊക്കെ കാണും, ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ടൊക്കെ കാണും. ഇങ്ങനെ സ്ഫിറിക്കൽ കോൺകേവ് മിറർ, അതേപോലെ സ്ഫിറിക്കൽ കോൺവെക്സ് മിറർ, ഇങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഏതായാലും നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്ലെയിൻ മിററിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ്. കോൺകേവും കോൺവെക്സ് മിററൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് സംസാരിക്കാം. അതൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്ന വീഡിയോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്ലെയിൻ മിററിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. പ്ലെയിൻ മിററിൽ എങ്ങനെയാണ് റിഫ്ലക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ, കണ്ണാടിന് മുമ്പിൽ നോക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മളെ മിററിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിത്തീരുന്നുള്ളത്? ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷനിലൂടെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. റിഫ്ലക്ഷൻ മാത്രമല്ല, മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മിററിലൂടെ കാണുന്നുള്ളത്. അത് സംഭവം എന്താ? അപ്പോൾ സൂര്യനിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ലൈറ്റ് ആദ്യം നമ്മുടെ മേത്ത് തട്ടും, അവിടുന്ന് റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് അത് കണ്ണാടിയിലേക്ക് എത്തും, കണ്ണാടിയിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മിററിൽ നമ്മളെ കാണുന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇതെന്താ തെളിയിക്കുന്നുള്ളത്? ഒരു പ്രകാശം തന്നെ, ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ്, പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഏത് നോൺ ലൂമിനസ് ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്താലും ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും അവസ്ഥ. ഇനി നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്ന വെർച്വൽ ഇമേജും റിയൽ ഇമേജും എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മിററിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ ചിത്രം അത് റിയൽ ഇമേജ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇത് വെർച്വൽ ഇമേജാണ്. വെർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും നമുക്ക് വരച്ച് കാണിക്കാം. ഇതൊരു നമ്മളൊരു സ്ഥലം, ഇതിൽ ബോയ് നിന്ന സ്ഥലത്തെ നമ്മളൊരു ആരോ മാർക്കായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു പ്ലെയിൻ മിറർ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗത്ത് ബോയിൻ്റെ ഹെഡായിട്ട് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം. നമ്മളെ മിററിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മിററിൽ എവിടെയായിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത്? മിററിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിററിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാറുള്ളത് അല്ലേ? പക്ഷേ മിററിൻ്റെ ബാക്കിൽ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നമുക്കൊരു ചിത്രം കാണുന്നത്, ഇമേജ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതാണ് അതിന് പറയാൻ പോകുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ബോയിൻ്റെ ഹെഡിലേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് അത് മിററിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇനി മിററിലേക്ക് തട്ടിയിട്ട് അവിടുന്ന് വീണ്ടും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് മടങ്ങിപ്പോകും അല്ലേ? ഈ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്തായാലും ബാധകമാണ്. അപ്പോൾ ബോയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് അത് നേരെ റിഫ്ലക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, അതായത് ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്, ദൂരത്തേക്കായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണുന്ന ചിത്രം ബിഹൈൻഡിലാണ്, ഈ മിററിൻ്റെ ബിഹൈൻഡിലാണ്. അപ്പോൾ എന്താക്കണം, ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസിനെ തിരിച്ച് പിന്നോട്ട് വരച്ച് നോക്കിയാൽ, റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേനെ തിരിച്ച് വരച്ചാൽ അതൊരു പോയിന്റിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേരുന്നുണ്ട്. ആ പോയിൻ്റാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ ബോയിൻ്റെ ഹെഡായിട്ട് എടുത്ത
പോയിൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് മിററിൽ കാണുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിററിന് എത്ര ദൂരത്തായിരുന്നു നിന്നിട്ടുള്ളത്, അതേപോലെ മിററിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഇമേജ് കാണുന്നുള്ളത്. അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രകാശരശ്മിയല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത് ഡൈവേർജ് ആയിട്ട് മിററിലേക്ക് തട്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്കാണ് പോകുന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഉള്ളിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചിത്രം കാണുന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ വെർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രകാശം അവിടെ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോയിൻ്റെ തലയിൽ നിന്ന് മാത്രം, അതായത് ഒറ്റ പോയിന്റിൽ നിന്ന് മാത്രമുള്ള റിഫ്ലക്ഷനാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ വരച്ചിട്ട് ഈ ഇമേജിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം കിട്ടാം. പക്ഷേ ഇത് വെർച്വൽ ഇമേജാണ്, അതായത് റിയൽ ഇമേജ് അല്ല. അതായത് നമ്മൾ ചില്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് കാണുന്ന ഇമേജാണ്. അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും വെർച്വലാണ്, അത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് അല്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എപ്പോഴും വെർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, റിയൽ അല്ലാത്ത ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്നുള്ള വീണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക കോൺകേവ് മിററിലാണ്. പ്ലെയിൻ മിററിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. റിയൽ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ കോൺകേവ് മിറർ വേണം. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ അത് കോൺകേവ് മിററിലേക്ക് തട്ടിയിട്ട് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. റിഫ്ലക്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ബാധകമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ളത് രണ്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ രണ്ട് ലൈനും പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും അടുത്തടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, രണ്ടും വിദൂരതയിലേക്ക് പോയായിരുന്നുണ്ട്, ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടാത്ത രീതിയിൽ ദൂരത്തേക്ക് പോയതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഡൈവേർജിങ് ആണ്. ഇത് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന രീതിയിൽ അടുത്തേക്കാണ് വരുന്നുള്ളത് രണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസും. അപ്പോൾ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് കോൺകേവ് മിററിലാണെങ്കിൽ കൺവേർജിങ് ആണ്, അടുത്തടുത്തേക്ക് വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ആ പോയിന്റിലാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത്. നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഓരോ പോയിന്റും ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് വരച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇമേജാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇതാണ് റിയൽ ഇമേജ്. അതായത് മിററിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടല്ല പുറത്തായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും അത് മിററിൽ നിന്നും ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ഇമേജ് ആയിരിക്കും. അത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും, എന്തായാലും തല കുത്തി തിരിഞ്ഞതായിരിക്കും. അതേപോലെ സൈസ് സ്മോൾ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ആ വസ്തു ഒബ്ജക്റ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇമേജും ഒരേ വശത്തായിരിക്കും, മിററിൻ്റെ ഒരേ വശത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. റിയൽ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റും ഇമേജും ഒരേ വശത്തായിരിക്കും ഉണ്ടായിത്തീരുക. പക്ഷേങ്കിൽ നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഈ റിയൽ ഇമേജ് വന്നതിന് ശേഷം ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് റേയും അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസൊക്കെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ, വിഘടിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് മിററിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്നാണ് പോകുന്നുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ വെർച്വൽ ഇമേജിലാണെങ്കിൽ അത് ഇമേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോയിരുന്നത്. അപ്പോൾ വെർച്വൽ ഇമേജിൽ ഈ ഇമേജിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന പോലെയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളത് ഇമേജിൽ നിന്നല്ല, മിററിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ലൈറ്റ് വരുന്നേ ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഊഹത്തിലൂടെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഭാഗം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെർച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ റിയൽ ഇമേജിൽ ഈ ഇമേജിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്, വിഘടിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. അത് റിയലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റേ നമ്മളെ കണ്ണുകൾക്ക് തോന്നുന്നത് മാത്രമാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ കോൺകേവ് മിറർ റിയൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതേസമയം ഇതിൽ വെർച്വൽ ഇമേജും കൂടി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കുക, അത് മിററും ഈ ഒബ്ജക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ഡിസ്റ്റൻസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് അടുത്ത വീഡിയോകളിലായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് പറയും. നമുക്ക് ഏതായാലും പ്ലെയിൻ മിററിലേക്ക് മടങ്ങി പോവാം. പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പറഞ്ഞത്. എന്താണ് അതിൽ കാണിക്കുക, വെർച്വൽ ഇമേജാണ് അതിൽ കാണിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. മിററിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വെർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും. അതായത് മിററിൻ്റെ ബിഹൈൻഡിലേക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇമേജ് നമുക്ക് തോന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്വഭാവമാണ് അതിൽ വെർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണുക. പ്ലെയിൻ മിററിൽ വെർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും കാണുക. അതിന് വേറെയും കുറേ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് പ്ലെയിൻ മിററിന്. നമ്മൾ സാധാരണ മനസ്സിലാവുന്ന അറിയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് അടുത്തത് പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്വഭാവമാണ് അത് എറക്റ്റ് ആൻഡ് അപ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും, തലകുത്തനെ ആയിരിക്കൂല. അപ്പോൾ തലകുത്തനെയുള്ള ഇമേജ് ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? യെസ്, ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഏതിൽ? കോൺകേവ് മിറർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ തലകുത്തനെയായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക. അതിൻ്റെ ദൂരത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഇത് നോക്കിയിട്ട് കുറേ ദൂരമാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ പിന്നീട് പറയാം, ഏതായാലും കോൺകേവിൻ്റെ മിററിനെ കുറിച്ചൊക്കെ. അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ മിററിൽ അത്
തലകുത്തനെ ആയിരിക്കൂല, അപ്രൈറ്റും എറക്റ്റും ആയിരിക്കും. ഇനി അടുത്തൊരു സ്വഭാവം ഇമാജിൻ്റെ സൈസും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസും, അതായത് ചില്ലിൽ കാണുന്ന ഇമാജും അതേപോലെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വസ്തുവും അത് രണ്ടിൻ്റെയും സൈസ് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ്, തടിയാണെങ്കിൽ തടിയൊക്കെ ഒരേപോലെ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുക. അതേപോലെ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് മിററിലേക്കുള്ള ദൂരവും ആ മിററിൽ നിന്ന് ഇമാജിലേക്കുള്ള ദൂരവും അത് രണ്ടും നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുക. അതേപോലെ മുകളിലേക്കാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് തന്നെ ആയിട്ട് കാണും, അതായത് തല തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഇൻവേർട്ടർ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഒക്കെ അറിയാം. നമ്മുടെ വലതുവശത്തായിട്ട് കാണുന്നത് ഇമാജിൽ ഇടതുവശത്തായിട്ടും നമ്മുടെ ഇടതുവശമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇമാജിൽ വലതുവശത്തായിട്ടായിരിക്കും കാണുക. ഇത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും തെറ്റാറുണ്ട് അല്ലേ? ഇമാജ് നോക്കിയിട്ട് കൈ അനക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തല വാരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മുടി വെട്ടാൻ നോക്കിയാലൊക്കെ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഏതായാലും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഇമാജിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസും മിററിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ദൂരവും മിററിൽ നിന്ന് ഇമാജിലേക്കുള്ള ദൂരവും സെയിം ആയിരിക്കും. അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ ചെസ് ബോർഡ് വെച്ച് കണ്ടില്ലേ, ഇതൊന്ന് നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ മിററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എത്ര ദൂരത്താണോ ഉള്ളത് അതേ ദൂരത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് മിററിൽ നിന്ന് ഇമാജും നമുക്ക് കാണുന്നുള്ളത്. ഇമാജും ഒബ്ജക്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ? ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ വസ്തു, ഇമാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന സാധനം, അതാണ് ഇമാജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 4 മെയിനായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ. അതേപോലെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് മാറുന്നതും കൂടി